Hello, dear students. Assalamu alaikum. Welcome to Liakat's speaking English class. This is your teacher Kamal Alum Dalia. I would like to welcome you all to my class today. Let's see who has joined with us. Good evening, everyone. Good evening, Miss. Good evening. How is everyone doing today? Good. Miss, fine and you? I'm doing fantastic, Baba. I can see Good here evening, Sharaf Miss. Nawar, Rosli, Nusaba, How are you, Miss? Rehan, Farhan Mahfuz, Rahin, Shopno, Shotcho, Fiona, Nisha Tanzum. Everyone, welcome to my class. I'm doing well. Alhamdulillah, I'm doing fine. Let's see what we have for our lesson today. Let's have a look. Just have a look to our lesson today. Okay, our today's lesson is about the pet animal, and today's lesson is on grandpa's horse. This is the story about a farmhouse which is named Grandpa's Horse, and we will read the story from over there. And from there, another thing we have to do, that is the question and answer from the story. Okay, so this is our first slide. And in this another slide, what do we have to do? We have to do the speed reading from the same story. So from the same story, we will do the three part: the story, the question answer, and the speed reading. Okay. Then we have tongue twister. After doing tongue twister, we have here jumble words, arranging in the right order. We have done it before, you all know. Another one we have to do today, synonyms. The grammar part we have today, that is all about synonyms. Okay, so let's start our story for today. Let's go and start. Everyone can see the screen properly? Yes, Miss. Okay, that's nice. Yes, Miss. Thank you. Yes, Miss. Miss, অর্থগুলো আগে বুঝিয়ে দিবেন না? Why are you talking so much? I will go one by one. যেভাবে আমি ক্লাসে যাই সেভাবেই আমি বুঝাবো। ওকে, our story, Grandpa's Horse. Grandpa lives on a farm. He has many animals on his farm, but he likes his horse the best. His horse is brown with strong legs and a long tail. Grandpa likes to ride on his horse every morning. Then he pets his horse on the back and gives him a hug. Now I am going to explain the story. আমি এখন তোমাদেরকে স্টোরিটা বাংলায় বুঝিয়ে দিব. Everyone follow my lesson properly. Look at the screen and follow the lines over there. Grandpa lives in a farm. Grandpa মানে হচ্ছে দাদু। আমার দাদু একটা ফার্মে থাকে। ফার্ম হচ্ছে ওই সমস্ত হাউস যেখানে আমরা ডোমেস্টিক অ্যানিমালস রাখি। ডোমেস্টিক অ্যানিমালস কিন্তু ডোমেস্টিক অ্যানিমালস ইজ নট লাইক অল দ্য পেট অ্যানিমালস। ডোমেস্টিক অ্যানিমালস যেগুলা বাংলায় বলে গৃহপালিত পশু, যেগুলা থেকে আমরা মিট পাই মানে মাংস পাই, যেগুলা থেকে আমরা দুধ পাই, ডিম পাই, সেগুলাকে বলা হয় domestic animals. Now, anyone can tell me which animals give us Miss, the many meat মানে or কি? milk? Many মানে অনেক। এখন আমাকে বলো কোন অ্যানিমেল গুলা থেকে আমরা মিল্ক আর মিট পাই? কোন অ্যানিমেল থেকে আমরা মাংস আর দুধ পাই? মিস কাউ। Yes, right. Cow. Cow থেকে আমরা মিস কিন্তু ঘোড়া তো আমাদের কিছু দেয় না, ঘোড়া কেন গৃহপালিত পশু? ঘোড়া গৃহপালিত পশু কারণ হচ্ছে ঘোড়া অনেক কাজে লাগে। ঘোড়াতে আমরা যখন যারা ধরো যারা মফস্বল কান্ট্রি সাইডে থাকে বা মফস্বল এরিয়াতে থাকে, ওই সমস্ত জায়গায় অনেক সময় যাতায়াত করার জন্য কিছু থাকে না, অনেক দূরে যেতে হয়, তখন ওরা ঘোড়ায় করে যাতায়াত করে। মানুষ দেখো না একটা গাড়ি রাখে বাসায়, অনেক দূরে যাতায়াত করার জন্য অনেকেই বাসায় একটা গাড়ি রাখে। এই ঘোড়াটা হচ্ছে তাদের কাছে গাড়ির মতো, এটা দিয়ে তারা চলাফেরা করে। ঠিক আছে। Okay, now we understood what is the uses of horse. হর্সকে এই জন্য রাখা হয়। এছাড়া হর্স দিয়ে হর্স রেস করা হয়। কিছু আছে রেসিং হর্স যেগুলা রেসে জিতলে ওগুলার থেকে ওর মালিক অনেক টাকা পায়। রেসে যখন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয় হর্সগুলা, তখন সেখানে তার মালিক অনেক টাকা পায় সেই হর্সের জন্য। এই জন্য হর্সগুলা রাখা হয়। নেক্সট লাইন, হি হ্যাজ মেনি অ্যানিমেলস অন হিজ ফার্ম। ফার্মটা আমি আগেই বলেছি, ফার্ম হচ্ছে ওই সমস্ত জায়গা, একটা বড় জায়গা যেখানে ডোমেস্টিক অ্যানিমেলস থাকে। ডোমেস্টিক অ্যানিমেলস বলতে কাউ, গোট, শিপ, হর্স, ডগ এইগুলা রাখা হয়। গৃহপালিত যেসব পশু সেগুলা রাখা হয়। এখন তোমরা বলতে পারো যে ডগ কেন রাখা হয়? ডগ থেকে তো আমরা মিটও পাই না, মিল্কও পাই না, তাহলে ডগকে কেন রাখি? ওই অ্যানিমেল গুলাকে পাহারা দেওয়ার জন্য ডগ রাখা হয়।
হ্যাঁ, ডগ ওদের দেখাশোনা করে, ওদের পাহারা দেয়। ধরো যখন সন্ধ্যা হয়ে যায়, ওদেরকে সেই ফার্মে নিয়ে আসতে হয়, তখন ডগটা তাড়া দিয়ে দিয়ে সব অ্যানিমেলকে ফার্মে নিয়ে আসে। এভাবেই ডগটা এখানে থাকে। ইয়েস, বলো বাবা। মিস ফার্ম মানে খামার না? হ্যাঁ, ফার্ম মানে খামার, রাইট। এই তো, তুমি তো অনেক সুন্দর বাংলা জানো। ফার্ম মানে হচ্ছে খামার। খামার বাড়িকে ইংলিশে ফার্ম বলে, ফার্ম হাউস বলে। বা আচ্ছা, আমি সেকেন্ড লাইনে যাচ্ছি। হি হ্যাজ মেনি অ্যানিমালস অন হিজ ফার্ম বাট হি লাইকস হিজ হর্স দ্য বেস্ট। যত অ্যানিমেলস আছে তার মধ্যে হর্সটাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। হিজ হর্স ইজ ব্রাউন। ব্রাউন মানে হচ্ছে বাদামি রং। উইথ স্ট্রং লেগস। ওর পা গুলা অনেক শক্তিশালী। স্ট্রং লেগস না হলে তো সে জোরে দৌড়াতে পারবে না। জোরে দৌড়ানোর জন্য ওর পাটা অনেক শক্তিশালী। অ্যান্ড লং টেল, এবং ওর লেজটা লম্বা। গ্র্যান্ডপা লাইকস টু রাইড। রাইড মানে হচ্ছে কোনো কিছুতে চড়া। রাইড অন এ কার, গাড়িতে চড়া। রাইড অন এ বাইসাইকেল, সাইকেলে চড়া। রাইড অন অ্যান এলিফ্যান্ট, হাতির পিঠে চড়া। রাইড অন এ হর্স, ঘোড়ার পিঠে চড়া। বোঝা গেছে? রাইটের অর্থটা বোঝা গেল? Yes, miss. Grandpa likes to ride on his horse every morning. প্রতিদিন সকালে দাদু তার ঘোড়ায় চড়তে পছন্দ করে। Then he pets his horse on the back. তখন কি করে? পেটস মানে হচ্ছে আদর করা। এই পেট মানে হচ্ছে পোষা প্রাণী না, এই পেট হচ্ছে একটা ভার্ব। এটা মানে হচ্ছে আদর করা। অনেক সময় আমাদের যে পেট অ্যানিমেল থাকে, আমরা ওদেরকে মাথায় হাত দিয়ে আদর করি, ওদের পিঠের মধ্যে আদর করি, ওদেরকে আমরা দেখা যায় হয়তো আদর করে চুমু খাই। দিস ইজ কল্ড দ্য পেটিং। পেটকে পেট করা মানে হচ্ছে পেটকে আদর করা। Then he pets his horse on his back, ওর পিঠে ওকে আদর করে, and gives him a hug. হাগ মানে হচ্ছে জড়িয়ে ধরা। তাহলে গ্র্যান্ডপা কিভাবে ওর অ্যানিমেলটাকে আদর করে, হর্সটাকে আদর করে? ওকে পেটিং করে মানে ওকে আদর, হাত দিয়ে আদর করে। আর হাগ করে মানে ওকে জড়িয়ে ধরে। ঠিক আছে? Is the meaning clear to everyone? Hey, Tafi, can you close the door? Okay, now listen to me, everyone. So I would like to tell you now to read the story from first to last. তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্টোরিটা পড়ো। স্টোরিটা অনেক ছোট, পড়লেই বুঝতে পারবে। এভরিওয়ান প্লিজ রিড আউট দ্য স্টোরি। আনমিউট করে দিয়ে স্টোরিটা পড়ো, so that I can see you all are reading the story. Please read out the story. মিস আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। তোমার সাউন্ডে প্রবলেম আছে, নেটে প্রবলেম হলে তুমি আমার কথা শুনতে পারবে না। তুমি 2 মিনিট ওয়েট করো, then you can listen to me properly. All of you read the story. সবাই স্টোরিটা রিড করো। স্টোরিটা সবাই জোরে জোরে পড়ো, আমি যেন দেখতে পাই সবাই পড়ছে। সবার পড়াটা আমি শুনতে চাই। জোরে জোরে পড়ো সবাই। Grandfather lives on a farm. He has many animals on his farm. He likes his horse and likes to Grandpa likes to ride on his horse every morning. He sits on the back. His horse On the back but and gives him a hug. Yes. His Grandpa horse lives is on a farm. round, long legs and a long tail. Grandpa likes to ride on his horse morning. Grandpa lives on a farm. He has many animals on his farm. But he likes his horse the best. His horse is brown with strong legs and Read out. ride on his horse. শিফা, you are not reading. Read the story. আমি কিন্তু এখনই কোশ্চেন আনসার জিজ্ঞেস করব। স্টোরি রিড আউট না করলে কোশ্চেন আনসার বলতে পারবে না। শিফা, রিড দ্য স্টোরি। ক্লাসে বসে দুষ্টামি করা যাবে না, স্টোরিটা পড়ো। মিস আমি রিড করে ফেলেছি। Okay, that's nice. মিস আমিও রিড করে ফেলেছি। Fine, that's fine. Thank you very much. Now we are going to the story. Okay, thank you very much everyone for reading the story. Now we will go for the question answer. আমরা এখন কি করব? আমরা এখন এখান থেকে কোশ্চেন আনসার বের করব, ঠিক আছে?
I hope everyone is ready for that to find out the question Yes, please. from here. Miss, I'm on. Okay. I have a question. Yes, tell me, Baba. Miss, 4 নম্বরে যে লেখা আছে describe grandpa's horse, এটাতে আমরা কি করব? Yes, we'll give you, Baba. আমরা কোশ্চেন অ্যান্সারে যাচ্ছি। ডিসক্রাইব করব, সম্পর্কে বলবো। মিস মেনি মানে কি? মেনি মানে অনেক। এত বুদ্ধি এক একজনের অ্যান্সার বের করে ফেলে। ওকে, আমরা এখন একটা ছোট কাজ করব, সেটা হচ্ছে আমরা এখন স্পিড রিডিং এ যাব। স্পিড রিডিং এ যাওয়ার জন্য আমরা এই স্লাইডে চলে যাচ্ছি। কোশ্চেন অ্যান্সার। হ্যাঁ, কোশ্চেন অ্যান্সারে যাচ্ছি। জাস্ট আমি মিনিং গুলা বলে দিব এন্ড সেই সাথে আমরা এখানে দুইটা স্লাইড দেখতে পাচ্ছ সবাই। মিস ওকে, দ্যাটস নাইস। মিস কে জানি স্ক্রিনে দাগিয়ে রাখছে, 1 নাম্বারটা দেখা যাচ্ছে না। আমি দাগ দিয়েছি, আমি অনেক দুষ্টু তো, তাই স্ক্রিনে দাগ দিই। মিস স্ক্রিনে দেখো না, দাগাদাগি করে একটু পরে পরে দাগ আমি দিয়েছি। ওকে, নাও অল অফ ইউ লুক এট দ্য স্ক্রিন। উই আর স্টার্টিং ফ্রম 1. Number 1 আছে আমাদের grandpa. Everyone please raise your hand for doing practice. Grandpa. সবাই আমার সঙ্গে সঙ্গে প্র্যাকটিস করো। Grandpa, 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 grandpa. Everyone can see my hand. Grandpa, 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 grandpa. Farm, F-A-R-M, farm. Farm মানে হচ্ছে খামার। Farm, 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 ফার্ম। ফার্ম হচ্ছে যেখানে ডোমেস্টিক অ্যানিমালস বা গৃহপালিত পশু রাখা হয় এবং বিভিন্ন ওদের খাবার রাখা হয়, সেটাকে বলা হয় ফার্ম। হর্স, 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 হর্স। বেস্ট, 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 বেস্ট। বেস্ট মানে হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। ব্রাউন, ব্রাউন, ব্রাউন মানে বাদামি রং। ব্রাউন, ব্রাউন, ব্রাউন। পরের স্লাইডে আছে, এই যে ইয়েলো স্লাইড, এখানে আছে স্ট্রং, 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 স্ট্রং। স্ট্রং মানে শক্তিশালী। লং, 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 লং। তারপর হচ্ছে রাইড, 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 রাইড। রাইড মানে কোনো কিছুতে চড়া। রাইড অন এ কার, রাইড অন এ বাইসাইকেল, রাইডিং অন এ হর্স। রাইড, রাইড, রাইট রাইট। পরে যে ওয়ার্ডটা আছে এটা হচ্ছে পেট। এই পেট মানে হচ্ছে ভার্ব। এই পেটের মানে হচ্ছে তোমার পেট অ্যানিমেলকে আদর করা। এই পেটের মানে হচ্ছে পেটকে আদর করাকেও পেট বলা হয়। পেট, 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 পেট। নরমালি আমরা জানি যে পেট মানে হচ্ছে পোষা প্রাণী, এটা হচ্ছে নাউন, আর এই পেট মানে হচ্ছে ভার্ব। সবুজ স্ক্রিনের নিচে তো জায়গা আছে, তাহলে আর বাকিটুকু হলুদ স্ক্রিনে কেন রেখেছেন? এমনি রেখেছি। লাস্ট ওয়ান হচ্ছে হাগ। হাগ মানে হচ্ছে জড়িয়ে ধরা। হাগ, 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 হাগ। ওকে, সো ইটস ডান। আই হোপ এভরিওয়ান ক্যান রিড দিস। আমি এখন সবাইকে একটু জিজ্ঞেস করি, তার আগে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এটা পড়বো যেহেতু এটা স্পিড রিডিং। We are going to start. Grandpa, farm, horse, best, brown, strong, leg, right, pet, hug. দুইটা স্লাইড আমরা দুই হাতে পড়বো, ঠিক আছে? Grandpa, farm, horse, best, brown, strong, long, right, pet, hug. Grandpa, farm, horse, best, brown, strong, leg, right, pet, hug. সবাই বুঝতে পেরেছো কিভাবে বলবো? Okay, Yes, so miss. I'm going to start. I will start one after another. First, I am going to Ridwan. Ridwan, রিদওয়ানের পরে হচ্ছে রিদওয়ান, রিহান, রিদওয়ান, রিহান, আদিবা. রিদওয়ান, you start first. রিদওয়ান, রিহান, আদিবা. রিদওয়ান, start first. Grandpa, Farm, grandpa, farm, horse, best, brown, strong, long, right, pet, hug. excellent. That was so nice. রিহানের পরে আদিবা. রিহান, start. Grandpa, farm, horse, best, brown, strong, long, right, pet, hug. Nice. Now Adiba. Adiba, start, Baba. Grandpa, farm, horse, best, strong, long, right, pet, hug. Excellent. এটা দেখো অনেক Grandpa, farm, very horse. nice.
Now farm horse based brown strong long one right after pet another. নাম বলছি তারপরে বলবো, ঠিক আছে? তিনজনের নাম বলছি। রিমা, রাহিন, স্বপ্ন, রোজদিন। রাহিন, স্বপ্ন, রোজদিন। রাহিন স্টার্ট। রাহিন, স্বপ্ন, রোজদিন। Grandpa farm horse based brown strong long right pet hug. Well done. স্বপ্ন, রোজদিন। Grandpa farm horse based brown strong long right pet hug. নাইস, দ্যাট ওয়াজ এক্সেলেন্ট। স্বপ্ন প্রত্যেকটা প্রনাউন্সিয়েশন খুব ভালো ছিল। রোজদিন। Thank you, miss. Okay, miss. Grandpa farm horse. স্টার্ট রোজদিন। রোজদিন স্টার্ট। Grandpa farm horse based brown strong long right pet hug. নাইস, ভেরি ওয়েল ডান। নাও আই এম গোয়িং টু স্বচ্ছ দে সরকার। স্বচ্ছর পরে আর যারা বলবে আমি নাম বলে দিচ্ছি একবারে, হ্যাঁ? স্বচ্ছ, দেন স্বচ্ছ, ফারহান মাহফুজ, ফিওনা। স্বচ্ছ, ফারহান মাহফুজ, ফিওনা, শিফা। স্বচ্ছ, ফারহান, ফিওনা, শিফা। স্বচ্ছ, ইউ স্টার্ট। Okay, miss. Grandpa farm horse based brown strong long right pet youth. ফারহান। Grandpa farm horse based brown strong long red pet hug. নাইস। ফারহানের পড়া হয়ে গেছে? Yes, miss. Screen দেখা যাচ্ছে না। ফারহান, did you read? ফারহান? Yes, miss. ফারহানের পড়া হয়েছে? ওকে, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাবে, একটু ওয়েট করো। ফারহানের পরে কে ছিল? স্ক্রিন না দেখতে পেলে তুমি জুম থেকে বের হয়ে আবার এন্টার করো। ফিওনা ইসলাম তোয়া। ওকে, ফিওনা স্টার্ট বাবা। Grandpa farm horse based brown strong long right pet hug. নাইস, দ্যাট ওয়াজ সো এক্সেলেন্ট বাবা, ফ্যান্টাস্টিক। শিফার পরে হচ্ছে নাউসাবা। শিফা স্টার্ট বাবা। Okay, miss. Grandpa farm house based brown হর্স। right pet hug. Okay, now Sabah, read properly. Grandpa farm horse based brown strong long right pet hug. Nice, Baba, অনেক সুন্দর ছিল। Thank you very Thank much. you, miss. That was excellent. Sharaf Nawar, read the 2 slides. Sharaf, can you hear me, Baba? She is getting late. আর কারো কি read out করা বাকি আছে? Is there anyone left to read? সবার হয়ে গিয়েছে না? Everyone is done with this one? Shachcho, did you read? Shachcho? Yes, miss. Okay, that's nice. So we can move to the next one. আমরা পরের স্লাইডে চলে যাচ্ছি, ঠিক আছে? Okay, now we will go next one. আমরা এখন now we'll go for the question answer. মিস স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিন দেখা যাবে, নেটের প্রবলেম থাকলে তখন তুমি দেখতে পাবে না। হ্যাঁ, যদি নেটের প্রবলেম থাকে তাহলে একটু ওয়েট করবে। যদি 2 মিনিটের মধ্যে স্ক্রিন না আসে তখন তুমি জুম থেকে বের হয়ে যাবে। জুম থেকে বের হয়ে গেলে আমি তো আবার তোমাকে ক্লাসে এন্টার করাবো, তখন তুমি স্ক্রিনটা দেখতে পাবে। বুঝতে পেরেছো? Okay, now we are starting our question answer from here. Question number 1, look at there, what is written there? Farhan Mahfuz, read the question answer. Question number 1. Question number 1 ta paro Farhan. Read question number 1. Farhan. Question number 1 পড়তে বলেছি। Where does Grandpa live? Where does grandpa live? এর মানে হচ্ছে grandpa কোথায় থাকে। তাহলে এটার অ্যানসার কি হতে পারে ফারহান? Grandpa lives on a farm.
Nice, that was the right answer. সবাই কি বুঝতে পেরেছো? দেখো ফারহান কি সুন্দর করে আনসারটা বের করে ফেলেছে। ও নিজে নিজে আনসার বের করেছে, কারো কোনো হেল্প নাইনি, নিজেই কোশ্চেন করেছে, নিজেই আনসার বের করেছে। দ্যাট ওয়াজ সো নাইস বাবা, এক্সেলেন্ট। নাও এভরিওয়ান টেল মি, সবাই কি আনসারটা বুঝতে পেরেছো? ও যে আনসারটা বললো গ্র্যান্ডপা লিভস ইন এ ফার্ম, তাহলে আমাদের আনসারটা কোথায় আছে? গ্র্যান্ডপা লিভস অন এ ফার্ম। অনেক ইজি, ফার্স্ট লাইনেই আনসারটা দেওয়া আছে। সো উই গট নাম্বার 1 নাও। নাও উই আর গোইং টু নাম্বার 2. Number 2, there is written, what does grandpa like best? Grandpa কি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে? What does grandpa like best? Now I will go to Ridwan. Ridwan, tell me, what does grandpa like best? He likes his horse the best. Excellent, well done. That was the right one. Now we will go to number, আচ্ছা number 2 না আমি আরেকজনকে জিজ্ঞেস করি। স্বচ্ছ দে সরকার, স্বচ্ছ tell me, Yes, number 2, miss. what does grandpa like best? He likes his horse the best. Nice, well done. Now we are going to number 3. Number 3 তে কি লেখা আছে? When does grandpa ride on the horse? মানে হচ্ছে grandpa কখন ঘোড়ায় চড়ে, কখন ঘোড়ায় চড়ে, একটা স্পেসিফিক টাইম আছে, সেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। রোজদিন, can you tell me the answer বাবা? When does grandpa rides his horse? Grandpa likes to ride on his horse every morning. Nice, that was the correct answer. Answer ঠিক আছে? রোজদিনের answer ঠিক আছে? রোজদিন right answer দিয়েছে নাকি দেয়নি? Okay, Yes, that miss. was the correct answer. Now Adiba, tell me number 3, when does grandpa ride on মিস ওই the ক্লাসে বের horse? হয়ে গিয়েছিলাম, আমি কিছু শুনতে পাইনি। এখন শোনো, আবার রিপিট করছি, পড়া খেয়াল করে শোনো, কথা বললে শুনতে পাবে না। Adiba, tell me number 3, when does grandpa ride on the horse? Grandpa likes to ride on his horse every morning. Well done, fantastic. Now I will go to Shapno. Shapno, number 5. Grandpa likes to ride on his horse every morning. Shapno, number 4. Read the question number 4. Question number 4 টা পড়ো। He pets his Number 4 question জিজ্ঞেস করো। Number 4 question টা পড়ো। Describe grandpa's horse. Question এর মানে কি? মানে হচ্ছে গ্র্যান্ডপার হর্সটা কেমন সেটা বলো। দেখতে কেমন ছিল? হর্সটা দেখতে কেমন ছিল? His horse is brown with strong legs and a tall, long tail. Well done. এই তো, excellent baba, you tell me the right answer. Rihan, question number 4. Answer, tell me the answer of question number 4. Rihan, tell me question answer number 4. Describe grandpa's horse. Horse. Tell me the answer. His horse is brown with strong legs and a long tail. Well done, well done. Fantastic. Now I will go to Saba. Now Saba, tell me number 4 answer. Describe grandpa's horse. His horse is brown with strong legs and a long tail. Well done, Nausaba. Nausaba, your reading is so well. I'm impressed. Thank you, miss. Nausaba, what is your school's name, Baba? I'm from Children's Garden School, Where is it, Baba? Mohammadpur. মোহাম্মদপুর। তোমার স্কুলে খুব ভালো স্পিকিং করায়। Mohammadpur Babur Road. Babur Road, nice. তুমি ক্লাস 1 এ পড়ো? Are you in class 1 or class 2? Class 2. Excellent. Okay. Now, dear students, we will go to our next slide. This part is done. From here, we have done the reading of the story. We have done the speed reading and we have done the question answer. All is done here.
I hope you all can understood. And if you don't can understood the lesson, next class you can ask me. বাসা যখন read out করবে যদি না বুঝো আমাকে next class এ জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? So we are going to our next slide, that is our grammar part. Grammar partটা হয়ে গেলে তারপর আমরা tongue twister একটা competition করব, ঠিক আছে? Now we are going for the rearrange the jumble words to form meaningful sentences. আজকে তো খুব কম পারে, একটা রিডেল লিখে দিন। হ্যাঁ, রিডেল দিব পরে, অবশ্যই রিডেল দিব। I will give the riddle later. আচ্ছা, কার বাসা থেকে এরকম গানের আওয়াজ আসছে? ক্লাসে বসে গান গাইলে হবে? ওকে, আমি লাল সবুজ কালার দিচ্ছি, স্বাধীনতা দিবসের রং। আমাদের 26শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস ছিল না, এই জন্য সব লাল লাল সবুজ ছবি দিচ্ছি, আমাদের জাতীয় পতাকার রং। আচ্ছা, এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে রিঅ্যারেঞ্জ দ্য জাম্বল ওয়ার্ডস টু ফর্ম মিনিংফুল সেন্টেন্সেস। এখানে জাম্বল ওয়ার্ডস মানে এলোমেলো শব্দ আছে, এটাকে আমরা মিনিংফুল সেন্টেন্স করব, এমন সেন্টেন্স করব যেটার অর্থ আছে, যেটার অর্থ আমরা বের করতে পারি, ঠিক আছে? নাম্বার 1 দেখো, এটা দিস অল সেন্টেন্স আর হচ্ছে এখানে যে সেন্টেন্সগুলো আছে এগুলা হচ্ছে হেলথ সেফটির উপরে। তোমরা দেখবে যে তোমাদের সায়েন্স বুকে হেলথ সেফটি বলে একটা চ্যাপ্টার আছে যেখানে হচ্ছে আমরা কিভাবে বাসায় থাকবো, আমরা বাসায় থাকলে আমরা কি করি, আমরা কারেন্টের সুইচে আমাদের হাত দিতে হয় না, আমরা কি ইলেকট্রিক জিনিস দিয়ে খেলি না, আমরা কোন কোন জিনিসে হাত দিব না, আমরা কারেন্ট ইলেকট্রিক সুইচে হাত দিব না, আমরা ভেজা হাতে সুইচে হাত দিব না, তারপর হচ্ছে আমরা কিচেনে চুলার হাত দিব না, এরপরে হচ্ছে আমরা আর কি কি করব না, ইলেকট্রিক সুইচে তো হাত দিতেই হবে কারণ আমরা ফ্যান চালাবো, লাইট জ্বালাবো। সেটা হচ্ছে সাবধানে হাত দিতে হবে, ফ্যান লাইট অবশ্যই আমরা জ্বালাবো, কিন্তু ভেজা হাতে আমরা হাত দিব না, সেটাই বলছি আমি। এছাড়া আর কি করব না, আমরা উই শুড নট টাচ দ্য নাইফ ইন দ্য কিচেন। আমাকে আনমিউট কেন করেছেন? ওটা এমনি হয়ে গেছে। আচ্ছা, উই শুড নট টাচ দ্য নাইফ অন দ্য কিচেন। কিচেনে যে ছুরি থাকবে সেই ছুরি আমরা হাত দিয়ে ধরবো না, ছুরি বা বটি থাকবে। তারপর হচ্ছে চুলা যখন জ্বলবে খুব সাবধানে চুলার চারপাশে আমরা যাব না। দিস ইজ কল্ড দ্য সেফটি অ্যাট হোম। আগুন নিয়ে খেলা করা, হ্যাঁ আগুন নিয়ে খেলা করা যাবে না। আর যখন আমরা বাসায় যখন আমরা খেলনা দিয়ে খেলবো, টয়স গুলা দিয়ে খেলবো, ওগুলা মাটির উপরে পড়ে থাকলে সেগুলো আমরা সরিয়ে রাখবো, কারণ মাটির উপর যে টয়স গুলা থাকে সেগুলাতে পা লেগে অনেক সময় অনেকে পড়ে যায়, এই জন্য খেলার পরে আমরা আমাদের টয়স গুলা গুছিয়ে রাখবো। এগুলাকে বলা হয় সেফটি অ্যাট হোম। বাসায় আমরা কি কি সেফটি মেনটেন করব। এছাড়া আমরা স্কুলে কি কি সেফটি মেনটেন করি, স্কুলে আমরা কখনো দৌড়াদৌড়ি করব না ক্লাসরুমে। তারপর হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে যখন আমরা স্কুলে ঢুকবো তখন আমরা দৌড় দিব না, দৌড় দিলে কি হবে, একজনের সাথে স্পেশালি ছুটির পরে যখন আমরা নামি আমরা দেখি অনেক স্টুডেন্টরা দৌড় দিয়ে নামে, তখন কিন্তু আমাদের স্কুলে আমরা প্রায় দেখি স্টুডেন্টদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়, এখানে নাক ফাটে, তারপর অনেকের দেখা যায় যে পায়ে ব্যথা পায়, হাতে ব্যথা পায়, কারণ তারা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামে তখন একজন আরেকজনকে জোরে ধাক্কা মারে, ব্যাগ দিয়ে ধাক্কা মারে, হাত দিয়ে ধাক্কা মারে, তখন ওদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সো যখন আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামবো আমরা লাইন ধরে নামবো, এক লাইনে নামবো, হুড়াহুড়ি করব না, তাড়াহুড়া করব না। আর রোড সেফটি, এরপরে আমরা আসছি রোড সেফটিতে। আমরা কি কি পড়লাম, হাউস সেফটি, আমরা বাসায় কি সেফটি মেনটেন করব, এরপর আমরা পড়েছি যে সেফটি ইন দ্য স্কুল। এখন আমরা পড়বো রোড সেফটি, রোডের ভিতর আমরা কিভাবে যাতায়াত করব যখন আমরা বাইরে যাব। আমরা রাস্তা যখন পারাপার হব তখন আমরা রোডের উপরে দৌড় দিব না। আর সব সময় রোড পার হওয়ার জন্য জেব্রা ক্রস, আমরা জেব্রা ক্রসিং ইউজ করব। তোমরা জেব্রা ক্রসিং চিনো না, রোডের মাঝখানে সাদা দাগ দেওয়া থাকে, অর্ধেক রোড পার হওয়ার পরে ওই জেব্রা ক্রসিং এ দাঁড়াতে হয় এবং সব সময় হাতের বাম দিকে যে গাড়ি আসছে সেটা খেয়াল করতে হয়, লেফট হ্যান্ড সাইড খেয়াল করে তারপর রাস্তা পার হতে হয়, এগুলো আমাদের মেনটেন করতে হয়। এখন আমরা যেই ওয়ার্ড সেন্টেন্স গুলো পড়বো, দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য সেফটি অন দ্য রোড। রাস্তায় আমরা কিভাবে রোড সেফটি মেনটেন করব সেগুলা দিয়েই আজকে আমাদের জাম্বল ওয়ার্ডস। নাম্বার 1 দেখো সবাই, নাম্বার 1 এ কি লেখা আছে বলো তো? রিহান, read number 1, question পড়ো, answer পড়ো। রিহান, read number 1, কি লেখা আছে নাম্বার? রিহান কে বলেছি, রিহান read number 1। কোশ্চেনে কি বলা আছে?
Play on never on the never road. on the হ্যাঁ, road. now what will be the answer? Never play on the road. Right, never play on the road. এটা হচ্ছে একটা জাম্বল সেন্টেন্স, এটাকে রাইট আনসার হবে never play on the road. Nice. Now Rahin, tell me number 2. Cross road always on the zebra crossing. Always Yeah. cross the road on the zebra crossing. Fantastic, that was the right one. Now I will go to Ridwan. Ridwan, number 3. Ridwan, number 3. Ridwan, he is not moving. মিস উত্তরগুলো কি পরে মুছে দিবেন? Farhan Mahfouz, number 3. মিস উত্তরগুলো কি পরে মুছে দিবেন? না, মুছে দিব না। Farhan Mahfouz, number 3. Footpath only on walk the walk on the foot walk on the footpath only. Nice. Farhan Mahfouz, can you understand how do we solve the answer? তুমি কি বুঝতে পারছো কিভাবে আমরা অ্যানসারগুলো বের করব? Farhan? Yes, miss. Okay, that's nice. Now I'm going to Nausaba. Nausaba, number 4. Stand in a quick at the bus stop. Stand in a queue. Queue মানে হচ্ছে লাইন। আমরা কোনো কিছু টিকিট কাটতে গেলে, ধরো আমরা অ্যামিউজমেন্ট পার্কে গেলাম, আমরা কোনো রাইডে চড়বো, আমরা ফ্যান্টাসি কিংডমে গেলাম, যাওয়ার পরে আমি কোথায় চড়বো? আমি রোলার কোস্টারে চড়বো, কিংবা আমি কোনো স্পাইডার রাইডে চড়বো, কিংবা নাগরদোলাতে চড়বো। আমি যেটাতেই চড়বো আমাকে লাইনে দাঁড়াতে হবে না। লাইনে না দাঁড়ালে আমাকে টিকিট দিবে, বলবে যে না আপনি যান, আপনি এখান থেকে আপনি লাইনে দাঁড়ান, আপনার যেখানে দাঁড়ানোর জায়গা সেখানে দাঁড়ান। এই যে লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ ওয়েট করে, এই লাইনটাকে বলা হয় কিউ। কি বলে? কিউ। কিউ। কিউ মানে লাইন, লাইনে দাঁড়ানো। স্ট্যান্ড ইন এ কিউ ইন দ্য লাইন। স্ট্যান্ড ইন এ কিউ ইন দ্য লাইন। আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না, স্ক্রিনটা ঢাকা আছে, সো আই ক্যান সি দ্যাট। ওকে, নাও উই আর গোইং টু নেক্সট ওয়ান। Oh, there is written stand in a queue at the bus stop. আমার এখানে এটা ঢাকা ছিল, এজন্য আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। Stand in a queue at the bus stop. Now we are in number 5. Number 5. Who will tell me number 5? Adiba. Miss, I want to say. Will ask you. Swachh will ask Miss, you. I want to say Swapno. I will ask everyone. Miss will ask everyone. Now, Adiba, tell me number 5. Kills, thrills, speed thrills but kills. স্পিড থ্রিলস বাট কিলস। স্পিড মানে হচ্ছে অনেক জোরে গাড়ি যাওয়া, থ্রিলস মানে হচ্ছে আনন্দ দেয়। স্পিড মানে অনেক জোরে গাড়ি চলা, থ্রিলস মানে আনন্দ দেয়। বাট কিলস মানে হচ্ছে মেরে ফেলা, কিন্তু সেটা অ্যাক্সিডেন্ট করে। অনেক সময় দেখা যায় যে দুইটা বড় বড় বাস দেখবা যে পাশাপাশি জোরে জোরে পাল্লা দিয়ে চলে, হয়তো রাস্তায় বড় বড় বাস চলছে, কিংবা প্রাইভেট কার দেখবা অনেক সময় অনেক জোরে চালায় যে কোনটার আগে কোনটা যেতে পারে। অথবা দেখবা যে ছেলেরা মোটর বাইক যখন চালায়, 4টা-5টা মোটর বাইক দেখো না মাঝে মাঝে রাস্তায় কম্পিটিশন করে, কে কার আগে যেতে পারে, কত জোরে বাইক চালাতে পারে, মোটরসাইকেল চালাতে পারে, সেটাই বলা হচ্ছে স্পিড থ্রিলস। তুমি যখন জোরে গাড়ি চালাবে সেটা তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য তোমাকে আনন্দ দিবে, কিন্তু এরপরে কি হবে? অ্যাক্সিডেন্ট হবে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মানুষ মারা যাবে। সেই সেন্টেন্সটাই বলা হচ্ছে স্পিড আমাদেরকে আনন্দ দেয়, জোরে গাড়ি চালানোটা আমাদেরকে আনন্দ দেয়, কিন্তু এটার থেকে মানুষ মারা যায়। স্পিড থ্রিলস বাট কিলস। বোঝা গেছে? ওকে, নাও আই উইল আস্ক ইউ অ্যাগেইন ওয়ান আফটার অ্যানাদার। যাদের জিজ্ঞেস করিনি তাদেরকে আমি এখন জিজ্ঞেস করবো। স্বচ্ছ, টেল মি নাম্বার 1, শুধু অ্যান্সারটা বলো। স্বচ্ছ, Okay, নাম্বার miss. 1। Never play on the road. নাইস। আদিবা, নাম্বার 2। I want to say, miss. Always cross the road on the zebra crossing. Nice. I Shifa, want to say. we'll ask you. Shifa, number 3. Shifa, number 3. Okay, miss. Footpath. Answer. Tell me the answer. Answer bolo.
Okay, miss. Walk on the footpath only. Excellent. Now I am going to যাদের জিজ্ঞেস করিনি তাদের কিন্তু জিজ্ঞেস করছি হ্যাঁ রোজলিন নাম্বার 4 রোজলিন নাম্বার 4 Okay, miss. Stand in queue at the bus stop. রাইট স্বপ্ন নাম্বার 5 স্বপ্ন নাম্বার 5 Speed thrills but kills. very good now dear students we are going to our next slide পরের স্লাইডে আমরা চলে যাচ্ছি এরপরে আমি আগেই বলেছিলাম now we will start the tongue twister and you will have the tongue twister competition everyone look at the screen are you ready with your books and copies are you ready with to write down Yes. okay সবাই খুব ঝটপট লিখে ফেলো our tongue twister for today Okay. sheep should sleep in a shed sheep মানে হচ্ছে ভেড়া ফার্স্ট ওয়ার্ড আমাদের এখানে দেওয়া আছে sheep sheep মানে হচ্ছে ভেড়া should হচ্ছে shall shall should দুইটা একই শব্দ shall এবং should দুইটা আমরা shall মানে জানি না we shall overcome we সাথে আমরা shall বলছি we shall overcome someday এই যে আমরা shall বলছি সেই shall হচ্ছে should shall এবং should দুইটা হচ্ছে একই ওয়ার্ড should হচ্ছে shall-এরই আরেকটা ফর্ম তারপর হচ্ছে sleep sleep মানে হচ্ছে ঘুমানো sleep মানে কি sleep মানে ঘুমানো in a shed shed মানে হচ্ছে ছায়া shed মানে ছায়া ছায়ার Miss, I have জায়গায় done যেখানে writing. রোদ লাগে না okay everyone finish your writing and show it to me sheep should sleep in a shed এই সেন্টেন্সটার মানে হচ্ছে শিবদের ছায়াতে ঘুমানো উচিত শিব মানে ভেড়া Miss, ভেড়াদের ছায়াতে ঘুমানো উচিত I will see everyone Miss, লেখা writing শেষ। everyone finish সবাই রাইটিং ফিনিশ করো যার যার শেষ হবে আমাকে দেখাবে Miss, I have done. okay I'll see baba nice fantastic Shotcho writing finish Shotcho you did so well so fast Miss, Nisha Miss, sheep should sleep in a perfectly extended আমার হয়েছে shed মিস আই এম স্বপ্ন আমার ফিনিশ well done baba Miss, show me your Alexa. writing shed মানে ছায়া show me your writing স্বপ্ন নিশা তানজুম নিশা তোমার লেখাটা আবার দেখি অনেক সুন্দর হ্যান্ডরাইটিং তোমার অনেক বড় বড় দেখো কি নাইস সামনে নিয়ে আসো so that we all can see fantastic baba very good sheep should sleep in a shed যারা যাদের লেখা শেষ তারা সবাই এখন প্র্যাকটিস করো sheep should sleep in a shed sheep should sleep in a shed sheep should মিস sleep যাকে in a ইচ্ছা shed তাকে কম্পিটিশনে বসবেন না হ্যাঁ sheep should sleep in a shed sheep should sleep in a shed আজকে টাং টুইস্টার কি দিয়ে কে বলতে পারবে রিহানের পাশে কিটা রিহানের ভাই what is your brother's name রিহান ফারহান মুসাদ্দিক রিশাদ ও রিশাদ কোন ক্লাসে পড়ে কেজি আচ্ছা রিশাদকে চশমা পরলে ঠিক তোমার মতো লাগবে দেখতে so nice of him okay মিস now- আমার ভাইয়ের নাম রিহান oh Rahid or Rihan okay now everyone who has finished their writing please show it to me আমি কি স্লাইডটা রিমুভ করে দিব Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. হ্যাঁ রিমুভ করে দিলাম এরপর কেউ আমাকে বলবে না মিস আরেকবার দেখান আমি তখন দেখাবো না আমার লেখা শেষ। মিশন মুখে মুখে বলে আমি কিন্তু আর স্লাইড দেখাবো না ঠিক আছে কেন এটা তো অনেক এখন- তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় হ্যাঁ এখন তাহলে এতক্ষণ ধরে কি স্লাইড করছিল চলে যাবে এখন স্লাইড শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ এতক্ষণ ধরে কি the করছিল? slide now 1 2 3 জোরে ফুদাও সবাই জোরে ফুদাও স্লাইডটা চলে যাবে অনেক জোরে জোরে ফুদাও জোরে ফুদাও এই তো চলে গেছে স্লাইড Okay. Now everyone show me your handwriting. সবাই আমাকে হ্যান্ডরাইটিং দেখাও কি লিখেছে তোমরা আজকে I want to see everyone's handwriting. Wow, see Roslin's handwriting. Roslin's handwriting আমি এত দূর থেকে পড়তে পারছি অনেক দূর থেকে দেখা যাচ্ছে নাইস রোজলিন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিস আমার ফারহান মাহফুজেরটাও পড়তে পারছি মিস আমারও লেখা শেষ হ্যাঁ রিদওয়ানেরটা শুধু ওয়ার্ড দেখে রিদওয়ান আরেকটু পিছনে নাও বেশি সামনে চলে আসছে পুরোটা দেখাচ্ছে না স্বপ্ন show me your মিস আমার handwriting. টাং টুইস্টার লেখা শেষ নাইস স্বপ্ন show me your handwriting রাহিনেরটা দেখতে পাচ্ছি নাইস রাহিন
Well done. Adiba, where is your handwriting? Adibar handwriting কোথায়? Fiona, show me your handwriting. সবাই handwriting বের করো. Everyone, show me your handwriting. So nice. Good job. Well done. Nice. Very good. Please look at this. হ্যাঁ, নিশাতের রাইটিং তো আগেই দেখেছি আমি, অনেক সুন্দর। মুনতাসির, I can see you. মুনতাসির, turn on your video. মিস আমারটা দেখেন। হ্যাঁ দেখেছি বাবা, রিদওয়ান এখন দেখা যাচ্ছে। মিস কম্পিটিশনে মোট কয়বার বলতে হবে? 5 টাইমস বলতে হবে। আমরা এখন কম্পিটিশনে চলে যাব, ঠিক আছে? All of you look at the screen. We should start the competition now. Okay. একজন একজন করে আমি পিন করছি। আছে ক্লাসে আছে টোটাল 12, আমরা 6 জন করে পিন করব, ঠিক আছে? Are you ready? সবাই প্র্যাকটিস করো। Everyone do the practice. Hurry up, সবাই প্র্যাকটিস করো। Sheep should sleep in a sheep should sleep in a shed. Sheep should sleep in a shed. Sheep shall 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 sleep in a shed. Sleep shall sleep in a shed. Sleep shall sleep in a shed. Sleep should কে বলছে? Sleep should. মিস কম্পিটিশন হবে না, তাহলে একজন করে গান জিজ্ঞেস করেন। Sleep in a shed. Sleep should. Sleep in a shed. Sheep sleep in a shed. Sheep should sleep in a shed. Sheep should sleep in a shed. Sheep should sleep in a shed. Sleep in a shed. Sheep should. Now all of you look at the screen. Okay, আমি বলেছি যে today we will fix here. আচ্ছা, একজনকে আমি একটু পরে রোতে দিচ্ছি, একজন বেশি আছে এখানে। হ্যাঁ রাইন, তোমাকে আমি পরের লাইনে আনছি। কয়টাতে দিচ্ছি? এখানে 6 জন আছে, একসাথে 6 জনের বেশি পারবে না, যেহেতু 12 স্টুডেন্টস আজকে। ওকে, মিস কি বলছেন? ওকে, এরপর এখন এখানে 1 2 3 4 5 6 7 আছে, এরপর এটা 7 জন করবে, ঠিক আছে? ওকে, লিসেন টু মি নাও এভরিওয়ান। সবাই আমরা জানি কিভাবে টাং টুইস্টার কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতে হয়। এভরিওয়ান গেট রেডি, চেক ইউর সাউন্ড। সবাই সাউন্ড চেক করো, সবার সাউন্ড ঠিক আছে নাকি দেখো। মিস এখন কি শুরু হবে না হয়েছে? না, শুরু হবে, এখনো শুরু হয়নি। আমি নাম বলছি, ইউ আর দেয়ার। কথা বলবে না কেউ, রাহিন কথা বলবে না মাঝখানে। রিদওয়ান, আদিবা, নাউসাবা, রেহান, রোজদিন, স্বপ্ন, রাহিন, এখন এখানে 7 স্টুডেন্টস আছে। আমি আমার নাম বলছি, সবার হ্যান্ড রেইজ করো, যার যার নাম বলবো হাত তুলবে। রিদওয়ান, আদিবা হাত তোলো, নাউসাবা, রিহান, রোজদিন, স্বপ্ন, রাহিন, এই 7 জন আছে এখন কম্পিটিশনে। উইল স্টার্ট নাও। 1 2 3 স্টার্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করবে, খুব তাড়াতাড়ি বলতে হবে। আর যারা আছো তারা খুব খেয়াল করে দেখবে, ঠিক আছে? ফিওনা খুব ভালো করে দেখবে, স্বচ্ছ খুব ভালো করে দেখবে কারটা সবচেয়ে ভালো হয়। ফারহান মাহফুজ খুব খেয়াল করবে। হ্যাঁ, মুনতাসির খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে কে কে ভালো করে বলছে, ঠিক আছে? সো উই আর স্টার্টিং নাও। বেস্ট অফ লাক টু অল মাই স্টুডেন্টস। Before starting, I would like to mute you all. আমি মিউট করে দিচ্ছি, আনমিউট করে তোমরা শুরু করবে, ঠিক আছে? ওকে, 1 2 3 স্টার্ট। Sheep should sleep in a shed. 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 Sheep should sleep. Time is over. 5 times finished. Now tell me, কারটা সবচেয়ে ভালো ছিল? স্বচ্ছ, রাহিন। রাহিন। ওকে, ফিওনা, রোজলিন, নিশাত, হ্যাঁ, কারটা শুভজ ওয়ান বেস্ট। কারটা সবচেয়ে ভালো ছিল? Miss পিওনা। ওকে, ফারহান মাহফুজ,
ফিওনা তো পার্টিসিপেট করে নাই নিশাত। ফারহান মাহফুজ মিস আমিও তো তাই ভাবছি, আমি তো পার্টিসিপেট করিনি, তাহলে আমার নাম বলছে খেয়াল কেন? করেনি মেবি। আচ্ছা ফারহান মাহফুজ টেল মি কারটা সবচেয়ে ভালো ছিল বাবা? রাহিন। রাহিন। ওকে ফিওনা? রোজলিন। হ্যাঁ ফিওনা বলেছে আমাকে রোজলিন। আচ্ছা মুনতাসির? স্বপ্ন। স্বপ্ন। ওকে নাইস। সো স্বচ্ছ কারটা বলেছে? রাহিনেরটা না? Yes, miss. আচ্ছা আজকে আমাদের সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে রাহিন। রাহিনেরটা সবচেয়ে ভালো ছিল, বাট উই গট 2-3 উইনার্স টুডে। আমরা 3 জন উইনার পেয়েছি আজকে। তারা হচ্ছে রাহিন, রোজলিন Roslyn and স্বপ্ন। and Congratulations to all of you. Everyone give them a big round of clap. সবাই জোরে ওদেরকে তালি দাও। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Well done, well done. That was so 1, 2, nice. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Fantastic. 9, 10. Well done. Congratulations again, Roslyn and Shopno and Rahim. You did so well. Now we are going for the next round. আমরা খুব তাড়াতাড়ি করব, এরপর হচ্ছে আমরা পরের রাউন্ডে চলে যাব। All of you look at the screen. ওকে সবাই স্ক্রিনের দিকে দেখো। আবার প্র্যাকটিস করো সবাই, যাদের এতক্ষণ হয়নি তারা এখন প্র্যাকটিসে চলে যাও। যাদের এতক্ষণ হয়নি প্লিজ গো ফর দ্য প্র্যাকটিস। মিস যারা পার্টিসিপেট করেছিল তারাও কি পড়বে? নো নো, যারা করেছিল তারা এখন করবে না, যাদের আগে হয়নি তারা এখন করবে। দিস ইজ সেকেন্ড রাউন্ড। মিস কম্পিটিশন নাম নেই। So all of you look at the screen again who are there. যাদের যাদের হয়নি আমাকে একটু জানাও, ঠিক আছে? আচ্ছা মিস ইয়েস বাবা বলো। মিস আমরা টাং টুইস্টারটা কয়বার বলবো? 5 বার বলবো। Miss, I want to say. Yes, we'll ask you. এখন আছে স্বচ্ছ, ফিওনা, মুনতাসির, নিশাত। আচ্ছা ফারহান মাহফুজ কি আগের রাউন্ডে ছিলে? ফারহান তুমি আগেরটাতে ছিলে? Miss, আমি আগের রাউন্ডে ছিলাম না। হ্যাঁ আমি জানি তুমি ছিলে না। কারো ডাবল হয়েছে নাকি দেখি। মিস ডাবল হলে কি হবে? ডাবল করা যাবে না, আগের রাউন্ডে যে ছিলে সেইখানে থাকবে না, সেটাই বলছি আমি। হ্যাঁ নাও উই গট হিয়ার একজন কম আছে। কে বাদ আছো যে আগের রাউন্ডে ছিলে না? না না ঠিক আছে, ওয়েল আগে 7 ছিল এখন হচ্ছে 5। নাও উই গট হিয়ার 5 পার্টিসিপেন্টস টুডে। স্বচ্ছ, ফিওনা, নিশাত, মুনতাসির এন্ড ফারহান মাহফুজ। ওকে 5 জন আছে। আবার নাম বলছি কারা কারা আছে। স্বচ্ছ, ফিওনা, নিশাত, মুনতাসির, ফারহান মাহফুজ। উই আর গোইং টু স্টার্ট নাও। সবাই হাতে কাউন্ট করবে এবং যখন কাউন্ট করবে সবাই ফিঙ্গার দেখাবে। এটা হচ্ছে প্রমাণ তুমি যে 5 বার পড়ছো। 5 বার পড়ার সময় সাথে সাথে তোমার ফিঙ্গারটা শো করতে হবে। আন্ডারস্টুড এভরিওয়ান? নাও উই আর গোইং টু স্টার্ট। বেস্ট অফ লাক টু অল অফ ইউ। আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি, তোমরা আনমিউট করে শুরু করবে। ওকে আর যারা যারা দেখছো খুব খেয়াল করে দেখবে কারটা সবচেয়ে ভালো হয়। ওকে বেস্ট অফ লাক টু অল অফ ইউ। উই আর গোইং টু স্টার্ট নাও। 1 2 3 স্টার্ট। Sheep should sleep in a shed. 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 Well done. Time is over. Time is over. Time is over. Now Roslyn, tell me. Roslyn বলো কারটা সবচেয়ে ভালো ছিল? ফিওনাটা। আচ্ছা রিহান? নিশাত তানজুম শিফা।
শিফা, ওকে। স্বপ্ন, Miss স্বচ্ছ। স্বচ্ছ। নাওসাবা, হ্যাঁ বলো। রিদওয়ান বলো। মিস আমি বলি, হ্যাঁ বলো। মিস আমি বলি, বলো বাবা। মিস ফিওনা। ফিওনা, ওকে। আর কেউ কারো নাম বলবে? সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি। নাওসাবা, মিস ফিওনা। ওকে। আমরা এখন একজন উইনার পেয়েছি। একজন উইনারেরটা সবাই ভোট দিয়েছে সবচেয়ে বেশি, সবাইকে মোটামুটি দিয়েছে, বাট এই রাউন্ডে আমরা কিন্তু উইনার পেয়েছি একজন, ঠিক আছে? হ্যাঁ জানি। কারণ হচ্ছে we got 3 votes for Fiona. Okay, everyone give her a big round of clap. Fiona, congratulations, well done, very well done. সবাই জোরে তালি দাও ফিওনাকে। well done, well done. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. আমার তালি দিতে খুব ভালো লাগে, জোরে জোরে তালি দিতে। ওকে, নাইস ফিওনা, ফ্যান্টাস্টিক, কংগ্রাচুলেশনস अगेन বাবা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কম্পিটিশন দেখতে অনেক ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ মিস। We are again going to our slide. আমরা আবার আমাদের পড়াতে চলে যাচ্ছি। আমাদের this thing we have done before. Now what will we do? আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে synonyms. Circle the correct synonym from the underlined word. এখানে synonym দেওয়া আছে, এখান থেকে right synonym আমরা এখানে সার্কেল দিব, ঠিক আছে? ওকে, এখানে দেখো নাম্বার 1 এ আছে দিনা was glum because she could not go to the birthday party. সিনোনিম মানে হচ্ছে দুইটা শব্দের অর্থ যখন এক হয় তখন দুইটাকে, সেই দুইটা ওয়ার্ডকে সিনোনিম বলে। যেমন we can say for example happy, glad, হ্যাপি স্যাড। না এটা অপোজিট ওয়ার্ড হয়ে গেল। হ্যাপি স্যাড হচ্ছে অপোজিট। যখন দুইটা শব্দের অর্থ একরকম হয় তখন সেটাকে সিনোনিম বলা হয়। হ্যাপি গ্লাম। হ্যাপি গ্ল্যাড, না না হ্যাপি গ্ল্যাড, স্যাড গ্লাম। হ্যাপি হচ্ছে গ্ল্যাড, হ্যাপি চেয়ারফুল, গ্ল্যাড। শিফা ইজ চেয়ারফুল নাও, মানে শিফা হচ্ছে এখন হ্যাপি। শিফা ইজ জয়ফুল নাও, শিফা ইজ হ্যাপি নাও। আমরা এভাবে বলতে পারি। another thing we can say, যেমন ধরো আজকে হয়তো রিদওয়ানকে ওর আম্মু অনেক বকা দিয়েছে, দুপুরেও ভাইয়ার সাথে দুষ্টামি করেছিল, এই জন্য আম্মুর কাছে বকা খেয়েছে। তখন রিদওয়ানের খুব মন খারাপ। আমরা কি বলবো? আমরা জানি তোমাকে বকা দেয়নি, তুমি তো অনেক গুড বয়, আমি এমনি জাস্ট বলছি। তখন আমরা কি বলবো? রিদওয়ান ইজ স্যাড টুডে, রিদওয়ান ইজ আনহ্যাপি টুডে, রিদওয়ান ইজ ডাউন টুডে। ডাউন থাকা মানে হচ্ছে স্যাড হয়ে থাকা, যখন মানুষের মন খারাপ থাকে তখন বলা হয় ডাউন, হি ইজ ডাউন টুডে। এটার মান, এগুলাকে বলা হয় সিনোনিম। এই যে স্যাড এর সিনোনিম আনহ্যাপি, ডাউন, এগুলাকে বলা হয় সিনোনিমস। একই ওয়ার্ডের যখন একই অর্থ থাকে, কয়েকটা ওয়ার্ডের অর্থ যখন একই থাকে, দুইটা ওয়ার্ড বা বিভিন্ন ওয়ার্ডে, তখন সেটাকে বলা হয় একটাকে আরেকটার সিনোনিম। নাম্বার 1 এ দেখা আছে, এখানে বলা আছে দিনা ওয়াজ গ্লাম, তাহলে এখানে কি হবে? দিনা ওয়াজ স্যাড, গ্লামের বদলে আমরা এখানে বলবো স্যাড। দিনা ওয়াজ গ্ল্যাম, সো উই হ্যাভ টু টেল হিয়ার দিনা ওয়াজ স্যাড, দিনা ওয়াজ গ্ল্যাম, দিনা ওয়াজ স্যাড। আমি পরের লাইনে যাচ্ছি। নেক্সট লাইনে দেখো, এখানে বলা আছে, নেক্সট যেটা আসবে সেটাকে আমাদের এখানে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে, সার্কেল দ্য কারেক্ট সিনোনিম ফ্রম দ্য আন্ডারলাইনড ওয়ার্ডস। So what we have to put here, এখানে আমরা যে ওয়ার্ডগুলো বসাবো সেটা হচ্ছে sad, one sad, number 2 stone, stone, tired, tired, another one tiny, টাইনি মানে হচ্ছে ছোট। টাইনি মানে কি? টাইনি মানে হচ্ছে ছোট, টাইনি মানে হচ্ছে স্মল। Okay, I'm removing the line now, it's in wrong direction.
Now everyone can see the screen clearly. আমাদের এখানে চারটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে। ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে টায়ার্ড। টায়ার্ড মানে হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া। টায়ার্ড মানে কি? ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, ঘুম চলে আসা। এক্সস্টেড, টায়ার্ড, স্লিপি। টায়ার্ড মানে হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া বা ঘুম চলে আসা। পরের ওয়ার্ডটা আছে টাইনি। টাইনি মানে হচ্ছে ছোট, স্মল বা ছোট। স্যাড মানে হচ্ছে আনহ্যাপি বা ডাউন। স্যাড মানে আনহ্যাপি, ডাউন। স্টোন, স্টোন মানে হচ্ছে পাথর। স্টোন মানে কি? পাথর। স্টোন মানে পাথর। এখন আমাকে এই চারটা ওয়ার্ড বলতে হবে। টায়ার, টায়ার, টাইনি, স্যাড, স্টোন। টায়ার, টাইনি, স্যাড, স্টোন। আমার সাথে সাথে বলো। টায়ার্ড, টায়ার্ড, টায়ার্ড মানে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া। টাইনি, টাইনি মানে ছোট। টাইনি, স্মল। টাইনি, স্মল। টায়ার্ড, স্লিপি। টায়ার্ড, স্লিপি। স্যাড, গ্লাম। Sad, glum. Sad, glum. Stone, rock. Stone, rock. Stone, rock. Stone, rock. আমি কি তোমাদেরকে ওয়ার্ডগুলো পাশে পাশে লিখে দিব? আই থিংক দ্যাট উড বি বেটার ফর ইউ, তাই না? আমি পাশে মিনিংগুলো পাশে লিখে দিই ড্যাশ দিয়ে। টায়ার্ড, স্লিপি। টায়ার্ড, স্লিপি। স্লিপি মানে হচ্ছে ঘুম চলে আসা, ঠিক আছে? Tired, sleepy. Tired, sleepy. টাইনি, টাইনি সিনোনিম কি হবে বাবা? Little. লিটল, নাইস, লিটল। Little. লিটল আর লিটলের আরেকটা ওয়ার্ড কি হয়? Small. স্মল। ভেরি গুড, এটা সবাই জানি। আর স্যাডের ওয়ার্ড হচ্ছে, স্যাড মানে হচ্ছে আনহ্যাপি। আনহ্যাপিকে কি বলা যায়? গ্লাম। গ্লাম, গ্লাম, গ্লাম। কে যেন বলছে গ্লাম, 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 গ্লাম। স্যাড মানে হচ্ছে গ্লাম বা আনহ্যাপি। স্টোন, স্টোন মানে কি? স্টোন মানে হচ্ছে পাথর। তাহলে স্টোন জায়গায় আমরা কি লিখবো? রক। এখন কি ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে মিনিং গুলা? Yes, please. Okay, that's nice. আচ্ছা, মিস 2 মিনিট আগে থেকে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। না আমি বললাম না নেটের প্রবলেম হলে স্ক্রিন দেখতে পাবে না, তোমাকে জুম থেকে বের হতে হবে। Go out of the Zoom, then enter again. Go out of the Zoom, then enter again. আমাকে এখন সবাই এই ওয়ার্ডগুলা বলবে, যে চারটা ওয়ার্ড আমরা নতুন ওয়ার্ড এখানে শিখেছি সিনোনিমসে, এগুলাকে কি বলা হয় বাবা? এই ওয়ার্ডগুলোকে কি বলে? সিনোনিমস। সিনোনিমস, সিনোনিমস মানে হচ্ছে যখন দুইটা ওয়ার্ডের, দুইটা শব্দের অর্থ যখন একই হয় তখন তাদেরকে বলা হয় কি? সিনোনিমস। সিনোনিমস। তোমাদের কাছে কি ওয়ার্ডগুলা কঠিন লাগছে? ওয়ার্ডগুলা কি কঠিন লাগছে কারো কাছে? No, miss. Okay, fantastic. সবাই অনেক ব্রেভ বয় এন্ড ব্রেভ গার্লস, তাই না? আর আমরা সবাই নতুন নতুন শব্দ শিখবো যখন আমরা ক্লাসে নতুন নতুন ওয়ার্ড শিখবো। আমরা ছোট ক্লাসে পড়লেও আমরা কিন্তু খুব সহজেই বড়দের মতো নতুন নতুন ওয়ার্ড শিখতে পারি, সেগুলো আমরা সেন্টেন্সে ইউজ করতে পারি। প্রথমে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো শিখবো এবং নিচেই আমরা সেন্টেন্সে ওয়ার্ডগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেগুলো আমরা দেখবো। ওকে, একজন একজন করে জিজ্ঞেস করি, আমাকে এই পার্টটা বলতে হবে। এই যে আমি আন্ডারলাইন করেছি চারটা কালারে, এই চারটা বলতে হবে একসাথে। টায়ার্ড, স্লিপি, টাইনি, লিটল, স্যাড, গ্লাম, স্টোন, রক। ঠিক আছে, রিহান ইউ স্টার্ট ফার্স্ট। রিহান, রিহানের পরে হচ্ছে স্বচ্ছ, তারপর রিদওয়ান। রিহান, স্বচ্ছ, রিদওয়ান। রিহান স্টার্ট। কি বলবো? ওয়ার্ডগুলো বলবে। টায়ার্ড, স্লিপি, টাইনি, লিটল, স্যাড, গ্লাম, স্টোন, রক। Tired, sleepy, tiny, little, sad, glum, stone, rock. Okay, now tell me, Rihan, what is the meaning of stone? I want to Stone say মানে কি? Stone মানে কি? পাথর। পাথর, right, very good. Now I am going to স্বচ্ছ। স্বচ্ছ, Okay, miss. স্বচ্ছর পরে Tired, রিদওয়ান। sleepy, tiny, little, sad, glum, stone, rock. Fantastic. Tired মানে কি স্বচ্ছ? হরান হয়ে থাকা। কি হয়ে থাকা? Miss. কি হয়ে থাকা?
হয়রান হয়ে থাকা, ভেরি গুড। ও আমাকে বলেছে হয়রান হয়ে থাকা, আমি না বুঝি নাই প্রথমে। ও খুব সুন্দর একটা বাংলা শব্দ বলেছে। ক্লান্তকে আমরা অনেক সময় বলি না হয়রান হয়ে যায়, অনেক সুন্দর হয়েছে বাবা, থ্যাংক ইউ স্বচ্ছ। হয়রান হয়ে যাওয়া বা ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, নাইস। নাও আই এম গোয়িং টু Ridwan. Ridwan, tell me the 4 words. Tired, sleepy, tiddy, little, sad, glad, stored rock. হ্যাঁ, টিনি, টিনি কি রিদওয়ান? What is টিনি? Tiny. Tiny. ছোট। হ্যাঁ, টাইনি, টাইনি। আমাকে মিনিংও বলে দিচ্ছে। টাইনি, টাইনি মানে ছোট। ফ্যান্টাস্টিক, ও মিনিং জানে, দেখেছো? ভেরি গুড বাবা। নাও আই এম গোয়িং টু রোজদিন। রোজদিনের পরে আমাকে বলবে রাহিন। রোজদিন, নাহিন, ফিওনা। রোজদিন, নাহিন, ফিওনা। রোজদিন, স্টার্ট। Tired, sleepy, tiny, little, sad, glad, stone rock. Fantastic. Roslyn, tell me what is the meaning of sad? মন খারাপ করে থাকা। মন খারাপ করে থাকা। Well done. sad এর আরেকটা ওয়ার্ড কি আছে বলতে পারবে রোজলিন? হ্যাপির অপোজিট কি? আনহ্যাপি। আনহ্যাপি। sad মানে হচ্ছে আনহ্যাপি বা গ্লাম। ওকে, নাইস রোজলিন। রাহিন, রাহিনের পরে ফিওনা। রাহিন, টেল মি। I want to say Miss. উইল আস্ক ইউ, আবার একটু ওয়েট করো, সবাইকে জিজ্ঞেস করবো। Miss. বলো বাবা। ম্যাম, স্যাড মিন্স নট হ্যাপি হতে পারে না? নট হ্যাপি বলা যায় না, আনহ্যাপি বলতে হয়। নট দিয়ে ওয়ার্ড বলতে হয় না। হ্যাঁ, নট দিয়ে বললে সেটা তুমি কথা বলার সময় ব্যবহার করতে পারো, কিন্তু যখন তুমি লিখবে তখন নট কথাটা ব্যবহার না করে রাইট শব্দ, শর্টে, নট হ্যাপি সঠিক শব্দ না, সঠিক শব্দ হচ্ছে আনহ্যাপি। হ্যাঁ, তুমি যদি তোমার মনে না থাকে তুমি হঠাৎ করে লিখতে পারো হি ওয়াজ নট হ্যাপি, সেটা তুমি লিখতে পারো, ভুল হবে না, কিন্তু আনহ্যাপি লেখাটা ভালো, তার মানে তুমি শব্দটা জানো, হি ওয়াজ আনহ্যাপি। ওকে, রাহিন, টেল মি। রাহিনের পরে হচ্ছে ফিওনা। মিস, আমি একটা কথা বলবো। বলো বাবা। আমার মনে ছিল না, ওই জন্য আমি এই কিছুক্ষণ আগেই ঢুকলাম। আপনি একটু লাস্টে সবগুলো স্ক্রিন দেখাই দিবেন। হ্যাঁ, আমি সবগুলো স্ক্রিন তো দেখাবোই। অনেকের ওই যে ক্লাস মিস করে বা মাঝখানে জুম থেকে নেটের প্রবলেমের জন্য বের হয়ে যায়, এই জন্য সবগুলো স্ক্রিন আমি আবার দেখাবো, তখন তোমরা পিকচার তুলে নিও। রাহিনের কি হয়েছে? রাহিন বলছে না কেন? রাহিন সাউন্ডে প্রবলেম করছে। রাহিন তুমি বের হয়ে আবার আসো জুমে। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না। ফিওনা, টেল মি। ফিওনা বলো বাবা। Okay, Miss. কি বলবো? ওয়ার্ড গুলা বলতে হবে, আন্ডারলাইন করা। টায়ার, স্লিপি, টাইনি, লিটল। Okay, Miss. Tired, sleepy, tiny, little, sad, glum, stone rock. Well done. Right. Thank you very much, Fiona. Fiona, tell me what is the meaning of tired? Tired মানে কি? Tired মানে ক্লান্ত হওয়া। হয়ে যাওয়া। আমি কাকে যেন দেখতে পাচ্ছি ক্লাসে, কাকে যেন দেখতে পাচ্ছি। ওই যে দেখো আসছে, আরিশা নওরিন। আরিশা, why are you late today বাবা? মিস, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। মিস, এবার আমি বলি। হ্যাঁ বলো। রাহিন, টেল মি। Tired, sleepy, tiny, little, sad, glum, stone rock. Well done. Now Rahin, tell me what is the meaning of stone? Stone মানে কি? পাথর। পাথর। ভেরি গুড। আমরা আরিশাকে খুব মিস করছিলাম টাং টুইস্টার কম্পিটিশনের সময়। আমি বারবার মনে করছিলাম আরে ওঠা ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে যেত। আরিশা খুব ভালো টাং টুইস্টার করে। মিস, টাং টুইস্টার হয়ে গিয়েছে? হ্যাঁ, টাং টুইস্টার হয়ে গিয়েছে বাবা। আমাদের তো ক্লাস আর 15 মিনিট আছে। এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট স্লাইড। মিস, আপনি বলেছিলেন না রিডল বলবেন? হ্যাঁ, রিডল দিব। রিডল তো দিতে আর কতক্ষণ লাগে। নাও আই উইল গো টু নাউসাবা। নাউসাবা আমাকে বলবে। নাউসাবা, আচ্ছা রাহিনের পরে কে ছিল তখন? ফিওনা। ওকে, ফিওনার পরে নাউসাবা বলবে। ফিওনা তো বলেছে আমাকে, রাহিনও বলেছে। নাও নাউসাবা, টেল মি বাবা। Miss, I want to say. উইল আস্ক ইউ বাবা, নামটা বলো, মিস জিজ্ঞেস করবো। আমাকে নাউসাবার পরে কে হু ওয়ান্টস টু সে বাবা?
My name is Shopno. Okay, we'll ask you, বাবা। আমি অবশ্যই তোমাকে জিজ্ঞেস করব, সবাইকে জিজ্ঞেস করব। Now, Saba. That sleepy tiny little fat glum stone rock. Nice. Shopno. Shopno. Yes, miss. Turning sleepy, Tired. tired, sleepy, turning Tiny. little, tiny little sad gram stone rock. Nice. Joyita. Can you see the screen? বলো বাবা। মিস আমি এখন জয়েন করলাম। ও আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এই যে আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ডটা, তুমি কি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছো বাবা? Yes, miss. Okay. The words are underlined here. I am just asking those. এখানে চারটা ওয়ার্ডের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে না? প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে দেখো, আমরা এখন করছি সিনোনিম। সিনোনিম মানে হচ্ছে দুইটা শব্দের অর্থ যখন একই হয় তখন সেটাকে সিনোনিম বলে, ঠিক আছে? যেমন ধরো ডে নাইট, ডে নাইট কিন্তু সিনোনিম না। ডের উল্টা হচ্ছে নাইট, এটা হচ্ছে অপোজিট ওয়ার্ড, এটাকে বলা হয় অ্যান্টোনিম। আর সিনোনিম মানে হচ্ছে একই অর্থ। যেমন ধরো স্যাড মানে মন খারাপ করে থাকে, আনহ্যাপি মানে মন খারাপ করে থাকে, এই দুইটা হচ্ছে সিনোনিম। স্যাড, আনহ্যাপি ইন সিনোনিম। তারপর হচ্ছে স্মাইল, স্মাইলের সিনোনিম হচ্ছে স্মাইল মানে হাসা, লাফ মানেও হাসা, স্মাইলের সিনোনিম হচ্ছে লাফ, ঠিক আছে? এগুলা হচ্ছে একটা আরেকটা, যখন দুইটা শব্দের অর্থ একই থাকে তখন সেটাকে সিনোনিম বলা হয়। ওকে, বয়, ল্যাড, ল্যাড মানে হচ্ছে বালক, বয় মানেও বালক বা ছেলে, বয়ের সিনোনিম হচ্ছে ল্যাড। ওকে, আমরা এখন সিনোনিম পড়ছি, যেই শব্দগুলো আমরা পড়ছি এই শব্দগুলোর অর্থ একই। যেমন ধরো রেড কালারে দেওয়া আছে টায়ার্ড, স্লিপি, টায়ার্ডের সিনোনিম হচ্ছে স্লিপি। টাইনি, লিটিল, টাইনি মানে ছোট, লিটিল মানে ছোট, স্মল মানেও ছোট, এখানে তুমি স্মলও দিতে পারো, টাইনি, লিটিল, স্মল। স্যাড মানে মন খারাপ করে থাকা, গ্লাম মানে মন খারাপ করে থাকা, আনহ্যাপিও দিতে পারো এখানে, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে স্টোন, স্টোন মানে পাথর, রক মানেও পাথর। ইয়েস বাবা বলো। Miss, look at this. নাও হু উইল টেল মি, এখন কে বলবে আমাকে? স্বপ্ন, স্বপ্ন টেল মি। Miss, look at this. Hey, this is so nice. Sleepy, tiny little sad gram stone rock. Well done. Now I will go to Arisha Naurin. Okay, miss. আমি বলতে চাই। Arisha, Yes, miss. তুমি কি এখন বলবে না আর একটু পরে বলবে আরিশা? এখনই বলবো। ওকে, স্টার্ট। মিস রিডেল কখন দিবেন? সময় তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। দিব। Sad, teeny, tired rock. So sad, teeny, tired stone. আমাকে একটা ওয়ার্ড বলতে হবে, টায়ার্ড, স্লিপি, টাইনি, লিটল, আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ডগুলো বলবে, কালার দিয়ে আন্ডারলাইন করা। Miss, আরিশা এখান থেকে বলো, টায়ার্ড, স্লিপি, আরিশা টেল মি ফ্রম দিস বক্স, এই বক্সটা বলো আমাকে। Tired, sleepy, tired, sleepy, teeny, little, sad, glum, stone rock. Well done. Very good, Baba. Now I am going to Adiba ke জিজ্ঞেস করেছি। Adiba, did I ask you? No, miss. Okay, start. আদিবার পরে আমাকে বলবে রোজদিনকে, রোজদিনের হয়েছে এটা? হ্যাঁ, রোজদিনকে আমি জিজ্ঞেস করেছি। আর আদিবার পরে হচ্ছে শিফা। আদিবা দেন শিফা। আদিবা স্টার্ট। Tiny, sleepy, tiny, little, sad, tired, sleepy, tiny, little, sad, glum, stone rock. Well done. Now Shifa. Shifa. Yes, miss. Shifa, tell me, Baba. Right, tired, sleepy, tiny, little, sad, glum, stone rock. Excellent. Now Sabar পরে হচ্ছে জয়িতা। মিস আমি একবার বলেছি। ওকে, জয়িতা। Tired, sleepy, teeny, little, sad, glum, stone rock. Well done. Tiny, হ্যাঁ?
আর কার কার বলা বাকি আছে? ক্যান ইউ রেজ ইউর হ্যান্ড প্লিজ বাবা, সো দ্যাট আই ক্যান আস্ক ইউ। সবাই একটু হাত তোলো যার যার হয়নি। মিস একটু কথা বলতে যাচ্ছিলাম। জি আপা। ফারহান একটু ওয়াশরুমে গিয়েছে, ওর বোধহয় আজকে একটু সময় লাগবে, লিভ নিয়ে নেবো? না না না, লিভ নেওয়ার দরকার নেই। ও আচ্ছা, ও এসে যেন জয়েন করে। হ্যাঁ জি আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, নাও অল অফ ইউ। আর কার বাকি আছে? রেজ ইউর হ্যান্ড। কার এটা পড়া হয়নি? সিনোনিমস কার পড়া হয়নি? প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড। সিনোনিম কার হয়নি হাত তোলো। আমি কি তোমাদেরকে আজকে কঠিন রিডেল দিব না ইজি রিডেল দিব বলো তো? মিস কঠিন। মিস কঠিন। Miss Hard. Easy or hard? টায়ার্ড। Hard. মিস নরমাল রিডল। Normal riddle. মিস নো। মিস কঠিন। Miss Hard. Miss Hard. কি বলে আমাকে? একজন বলছে কঠিন, একজন বলছে ইজি। ওকে, মিস একটা দাস করে দিতে দিতে একটা সহজ, একটা নরমাল, একটা কঠিন। তিনটা দিব? ওরে বাবা রে বাবা, একজন তিনটা চাচ্ছে। আচ্ছা Miss Hard Riddle. মিস হার্ড রিডল দেন না, সহজ তো আমরাই পারি। হ্যাঁ, সহজ তোমরাই পারো, রাইট। তোমাদের তো অনেক বুদ্ধি, সহজ তোমরা সবাই পারবে। আমি তোমাদেরকে একটা কঠিন রিডেল দেই, ঠিক আছে? ইয়েস বলো বাবা। মিস আপনার রিডেলটা শেষ হওয়ার পর আমি একটা মজার রিডেল বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আরিশা বলবে? মিস এমন একটা রিডেল যেটা গুগল সার্চ দিলেও পাওয়া যাবে না। এমন রিডেল দিব যেটা গুগলে, রাইট, যেটা গুগলে সার্চ দিলেও পাওয়া যাবে না, এমন রিডেল দিব। তার মানে আমি কিন্তু একটু কঠিন রিডেল দিচ্ছি তোমাদেরকে, ঠিক আছে? ওকে মিস। দেখো সবাই পড়ো। মিস ইয়েস বলো বাবা। আমি কি এখন লিভ নিয়ে নিতে পারি? এভরি ডে একটু ওয়েট করো, জাস্ট 1 মিনিট ওয়েট করো বাবা। মিস আমি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা আচ্ছা, কে লিভ নিতে যাচ্ছ? আচ্ছা, আমি একটা ক্লাসের ছবি তুলে নিই, তারপর তুমি লিভ নাও, ঠিক আছে? ওকে, এভরিওয়ান গিভ মি স্মাইল। 1 2 মিস 3 তাহলে 4 5। রিডল। হ্যাঁ রিডেল দিচ্ছি, এখনই দিব। ফিওনা টার্ন অন ইওর ভিডিও। টার্ন অন ইওর ভিডিও ফিওনা। গিভ মি স্মাইল। হৃদয়ে শুধু দাঁত দেখা যাচ্ছে। Miss, my video is turned on. Okay, now it's okay. Farhan Mahfouz is not there. He's in the washroom. হৃদয় মাথা ঠিক করো, এক সাইডে চলে গিয়েছে। Nice. Okay, now all of you look at the screen. আমরা এখন স্ক্রিন শেয়ারে চলে যাচ্ছি। What happened? Okay, read this. All of you read the riddle of the day. সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছো? মিস আমি রিডেলের মিনিংটা বলে দিচ্ছি। I shave every day. আমি প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি না। কি বলে দেখতে পাচ্ছি না? তাহলে একটু ওয়েট করো, তাহলে তুমি রিডেলটা দেখতে পাবে। একটু ওয়েট করো, নেট ঠিক হলে রিডেলটা দেখতে পাবে। This is our riddle for today. আমাদের রিডেল হচ্ছে I shave every day but my beard stays the same. আমি প্রতিদিন, বিয়ার্ড মানে হচ্ছে দাড়ি, এমন একজনের কথা বলতে হবে যে প্রতিদিন শেভ করে কিন্তু তার দাড়ি একই থাকে, দাড়ির কোনো চেঞ্জ হয় না। You have to tell the person who is মিস নাপিত। হ্যাঁ মিস নাপিত যে দাড়ি চুল কাটে।
যারা চুল কাটে? হ্যাঁ, বা আবার দাড়িও কাটে তারা। আচ্ছা, এটা রাহিন বলেছে। মিস আপনি কি বললেন? আমি রিডেলের মিনিংটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। শেভ, শেভ মানে আমরা সবাই জানি শেভ করা। মিস যারা বিয়ার্ড দাড়ি মানে কাটে হচ্ছে তারা। দাড়ি, স্টেজ মানে থাকা। রিডেলের মিনিং হচ্ছে আমি প্রতিদিন শেভ করি কিন্তু আমার দাড়ি একই থাকে। হোয়াট অ্যাম আই, আমি কে, মানে হু অ্যাম আই, আমি কে, তার নাম বলতে হবে। মিস এটা কে যারা হতে মিস পারে? এই রিজাল্ট আমি বাংলা ভাবেও পড়ছি। এটা হচ্ছে হ্যাঁ, হু টোল্ড মি? নাপিত। নাপিত কে বলেছে? মিস আমি। বারবার। হ্যাঁ, রাইট, বারবার। এই রিডলের অ্যান্সার হচ্ছে বারবার। বারবারা প্রতিদিন শেভ করে কিন্তু হচ্ছে ও মানুষের দাড়ি কাটে, নিজের দাড়ি তো কাটে না, এই জন্য ওর দাড়ি যেমন থাকে তেমনই থাকে। কেউ Yes, কি গুগলে right. সার্চ দিয়েছে নাকি? Answer বারবার। বারবার মানে মিস এই রিজাল্ট আমি বাংলা ভাবেও পড়ছি, ওই জন্য উত্তর। বারবার মানে হচ্ছে নাপিত। মিস বারবার মানে কি? বারবার মানে নাপিত। এই রিডলটা দিয়েছি তোমাদেরকে নতুন শব্দ শেখার জন্য, সেই অর্থটা শব্দটা হচ্ছে বারবার। তোমরা নতুন একটা ওয়ার্ড শিখবে বারবার, সেই জন্য আমি রিডলটা দিয়েছি। বারবার মানে হচ্ছে নাপিত। আমি লিখ নিতে পারি? আমরা বাংলায় বারবার বলি না, বারবার বলো, বারবার দেখো, বারবার বারবার করো। এই কথাটা বলো, বারবার মানে বারবার হচ্ছে প্র্যাকটিস হ্যাঁ, করো। এই বারবার মানে হচ্ছে নাপিত। ইংলিশে কেউ বারবার মানে হচ্ছে শোনো, নাপিত। মিস আমি লিভ নিয়ে নিতে পারি? ওয়েট করো, আমি পড়াটা দিয়ে দিই, আমি এখন ক্লাস শেষ করবো। আওয়ার টাইম ইজ ওভার নাও। অল অফ ইউ লুক এট দ্য স্ক্রিন। আওয়ার টুডে স্টোরি গ্র্যান্ডপাস হর্স। ঠিক আছে, বারবার মানে নাপিত। Then we had the speed reading from here. After this we did the tongue twister. তারপরে আমাদের আছে rearrange the jumbled words with meaningful sentence. Jumbled words আমরা সবাই সলভ করেছি। এরপরে ছিল আমাদের চারটা সিনোনিম using in the sentences. Next one we had the riddle of the riddle এ আমরা যে কি ওয়ার্ড শিখেছি বলো তো? Give me the tongue twister slide. হ্যাঁ, বারবার। yes, হ্যাঁ, বারবার মানে কি? আমরা নতুন শব্দ আছে কি শিখলাম? নতুন ওয়ার্ড কি শিখেছি? বারবার মানে কি? নাপিত। আমরা বাংলায় কিন্তু অনেকেই বারবার বলি, তাই না? বারবার মানে হচ্ছে নাপিত। I went to barber to cut my hair. Can you share the tongue twister Yes, slide? yes, look at this, look at there. Sheep should sleep in a shed. Okay, dear students. হ্যাঁ, আমরা এখন আরিশার রিডল শুনবো। আরিশা বলো। এমন কি জিনিস আওয়াজ করলে সেটা ভেঙে যায়? আমরা সেটাকে শুনতে পারি না কিন্তু আওয়াজ করলেই ভেঙে যায়। শুনতে পাই না, আওয়াজ করলে ভেঙে যায়। মিস ঘুম না, ডিম না, ডিম তো আওয়াজ করতে পারে না। স্লিপিং। ওর অ্যানসার ঠিক আছে আরিশা? Yes. Oh my God, এত বুদ্ধি আমি তো দাদা বুঝিনি। দেখে দাও। নাইস, ফ্যান্টাস্টিক। আরিশার মাথায় অনেক বুদ্ধি। আর কে অ্যানসার দিয়েছে? রিদওয়ান। রিদওয়ান আরো অনেক বুদ্ধি। আমি অ্যানসার পাইনি, দেখো রিদওয়ান অ্যানসার বলে দিয়েছে। হ্যাঁ, ওকে, আমি তাহলে টুডে আই এম গোইং টু ফিনিশ মাই ক্লাস টুডে। ইট ওয়াজ নাইস টু মিট ইউ অল। বাই বাই এভরিওয়ান, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। বাই বাই মিস।